اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں۔ وہ مسلمان آج بھی ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے ذہن میں اللہ نے بات کو ڈالا اور میں رات کے اندھیرے میں اٹھا، میں نے آوازوں کو سنا، کوئی انسان جاگنے والا نہیں ہے، سائیں کی آوازیں، رات کا تیسرا پہر چل رہا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ رب پہلے آسمان پر آتا ہے، ہر دعا کو رب قبول کرتا ہے۔ میں اٹھا اپنے بستر سے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور اپنے رب سے میں دعا کرنے لگا، یا رب دو طاقتوں میں سے ایک طاقت کو اسلام کے لیے چن لے۔ وہ مسلمان، ایک عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، ایک عمر بن خطاب جس کو خطاب کا بیٹا عمر فاروق کا لقب دیا گیا۔ دو طاقتوں میں سے ایک طاقت کو اللہ چن لے میرے پاک پروردگار۔ رب کائنات کی بارگاہ میں میرا نبی مسلمانوں کی فکر میں، اسلام کی فکر میں، اپنی زندگی کی فکر میں اللہ سے ایک طاقت کو مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ نیلگو آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں نبوت کی زبان استعمال میرا نبی کر رہا ہے، وہ الفاظ فضا میں بھی کر رہے ہیں اور ان الفاظوں کو اللہ نے ایسے آسمان کی طرف اٹھایا کہ عرش کو ہلا دیا۔ اور پھر دوسرا دن کا سورج نکلتا ہے، وہ سورج جو ہمیشہ نکلتا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، کبھی غم کا پیغام لے کر، کبھی خوشی کا پیغام لے کر۔ سورج کا کام روز نکلنا اور غروب ہونا ہے، لیکن آج کا سورج جو نکل رہا تھا بہترین عمدہ کرنوں کو لے کر نکلا، خوشبوؤں کے پیغام کو لے کر نکلا، محبت کے پیغام کو لے کر نکلا۔ اور جب سورج کی روشنی زمین پر بکھیر دی جاتی ہے، ایسے موقع پر ابو جہل غنیمت سمجھتا ہے کہ موقع آ گیا ہے، تمام کے تمام قبائل کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، تمام کے تمام قبائل کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور وہ پیغام دیا جائے جس سے اسلام کا مشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو بات پتہ چلی کہ حتیم کے درمیان میں یا اطراف میں مکے کے ابو جہل نے آواز دی، کہا آؤ بہترین بات کرنا ہے۔ تمام کے تمام قبائل اپنے اپنے گھروں کو، کھڑکیوں کو کھول کر باہر آنا شروع ہوئے اور مدینے کے در و دیوار تنگ ہونے لگے۔ دشمن اتنے تعداد میں تھا، ایک معمولی مسلمان 40 کی تعداد میں، ارقم بن ارقم کا وہ چھوٹا سا حجرہ جس میں صحابہ کرام زندگی گزار رہے ہیں، ڈر اور خوف کے ماحول میں ہے، اور یہ بڑا طبقہ نکلا اور اسلام اور نبی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا۔ ابو جہل نے تمام دشمنوں کو لالچ دی اور لالچ دے کر کے کہا کہ دیکھو کون ہے جو محمد کا سر لائے گا، 100 سرخ اونٹ جو ہے نا میری ذمہ رہے گی اس کو دینے کے لیے۔ 100 سرخ اونٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں آج کی دنیا میں امیر ترین جو ہے لوگوں کی دولت جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے وہ گھوڑوں کی، وہ اونٹوں کی قیمت شروع ہوتی ہے۔ 100 سرخ اونٹ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ تمام مجموعہ بات کو سن رہا ہے، تمام مجموعہ بات کو غور طلب ہے۔ انہی مجموعے میں سے ایک طاقتور شخصیت اٹھتی ہے جس کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، جن کی تلوار کا مقابلہ کرنا اب تک کسی سورما نے نہیں سیکھا تھا۔ وہ ماں تھی جو اپنے بچوں کو بچا کر رکھتی تھی کہ عمر کی تلوار کا مار یا عمر کے ہاتھ کا مار وہ ہے جو زمین دوز کر کے خبر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے نہ منہ کو لگا جا سکتا ہے، نہ اس کی طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ حالات بدل رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے بات کو سنا تو ابو جہل سے کہنے لگے، عمر بن حشام سے کہنے لگے، ابو الحکم بس روک دے بات کو، رک جا، انتظار کر، محمد کا سر تیرے قدموں میں لاؤں گا، 100 سرخ جو ہے اونٹ میرے لیے تیار رکھنا۔ اللہ اکبر! ایک اللہ کا بندہ ہاتھ میں ننگی برہنہ تلوار کو لیا ہوا، بڑے بڑے قدموں کو ڈالتا ہوا، ویسے بھی خط بڑا لمبا اور چوڑا تھا، چوڑی چھاتی والا، چوڑی کڑائی والا، گھنگریالے بال والا، آنکھوں میں ایک سرخی عجیب سے، بات کرتا ہے تو گرجدار آواز۔ وہ عمر بن خطاب اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا ہوا نکلا ہے، اور جانا کدھر ہے؟ ارقم بن ارقم کے مکان کی طرف جانا ہے۔ بڑے بڑے لمبے قدموں کو ڈال کر جا رہا ہے اللہ کا بندہ، اور راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا، محمد کا سر لانے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
उस सहाबी ने कहा मोहम्मद का सर लाना क्यों चाहते हो? कहा कि वो हमारे मजहब से लोगों को बिखराकर, अब हमारे मजहब से हटाकर, हमारे बाप दादा के दीन से हटाकर वो अपने दीन में लोगों को शामिल करना चाहता है, लिहाजा उसका सर ना रहे, वो शख्सियत ही ना रहे, और वो एक बार खत्म हो जाएगा तो मिशन खत्म हो जाएगा। उस सहाबी ने बड़े नाजुक और नर्म लहजे में कहा, खत्ताब के बेटे उमर, जाओ, कोई मसला नहीं है, कि लाओ मोहम्मद का सर ला लेना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे पहले जरा घर का भी रुख कर लो। घर की तरफ उमर बिन खत्ताब जाते हैं, हाथ में नंगी तलवार है, और घर की तरफ गए तो कान लगाकर क्या सुनते हैं कि घर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। कुरान की आवाज, बहन और बहनोई दोनों कुरान की जो भी आयतें उतरी थी उस वक्त में सूरह ताहा की इब्तिदाई, वो उसकी तिलावत चल रही है। उमर बिन खत्ताब का माथा ठनका और सोचने लगे कि माजरा क्या है, मेरे घर में इस्लाम दाखिल हो गया और मैं मोहम्मद को मारने जा रहा हूं। चलो घर से सबसे पहले इस काम शुरू करते हैं। घर पर दस्तक दी, बहन ने आवाज दी, कुरान की तिलावत चल रही है, बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे हैं। दरवाजा खोला गया और बहन ने जब दरवाजा खोला, उमर बिन खत्ताब ने पूछा कि क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, खत्म कर इससे वरना तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। इतनी मार बहन और बहनोई को मारी जिन्होंने मुंह नहीं खोला और कहा, भाई जान जा सकती है, ईमान दिल से नहीं जा सकता। जान जा सकती है, मोहम्मद की मोहब्बत दिल से नहीं जा सकती। तुमको जो चाहे करना है करो। उमर बिन खत्ताब मार मार के कहते हैं, मेरे एक एक मार पर ताकतवर आदमी चीख मार कर खत्म हो जाता है। ऐसा क्या पावर तुम्हारे अंदर आ गया कि मैं इतनी मर्तबा तुम्हें मारता हूं लेकिन कोई असर नहीं होता। दोनों बहन और बहनोई जख्मी हो गए। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, चल बहन, क्या पढ़ रही थी मुझे भी एक बार सुना दे। बहन ने कहा, तुम मुशरिक हो, नजीस नापाक हो, तुमको नहीं सुनाया जा सकता, जाओ गुस्ल करके आओ। उमर बिन खत्ताब जाते हैं और बकीटों से पानी लेकर अपने जो है ना सर का बदन को भिगाते हैं। कपड़े कच्चे हैं, बालों से जो ना पानी के खतरात टपक रहे हैं, दाढ़ी से पानी के खतरात टपक रहे हैं, जिस्म भीगा हुआ है। बहन के पास आके कहते हैं, क्या माजरा है, सुना। सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतों को बहन ने सुना दिया। जैसे ही बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया, इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी की दुआ को कबूल करता है और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में इस्लाम की जो है ना दावत को दाखिल कर देता है। अल्लाह अकबर। बहन ने कहा, माजरा क्या है, क्या हुआ मेरे भाई? कहा, मैं गलती कर रहा था, मैं गलती से जा रहा था, तू कुरान पढ़ रही थी, मेरे दिल ने गवाही दी, ये पैगाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये ऊपर वाले का पैगाम है, छोड़ मेरा रास्ता छोड़। हाथ में बरहना तलवार, जिस्म भीगा हुआ है। अरकम बिन अरकम के मकान का रुख करते हैं। बहन बहन वही परेशान है, मामला यही नया नहीं सुधरा, माँ जाके क्या करने वाला है। धीरे धीरे जब पहुंचते हैं और चढ़ाऊ चढ़ते चढ़ते पहाड़ पर चढ़ गए और जहां अरकम बिन अरकम का मकान है, बाहर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु चौकीदारी कर रहे हैं। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों ने देखा कि एक भारी भरकम आदमी जिसकी तूती बोलती है अरब की सरजमीन पर, अतराफ के कबाइल वाले उसके मुंह लगना नहीं चाहते, उसकी ताकत के आगे सरनगो हो जाते हैं। वो शख्स हाथ में तलवार को लिया हुआ क्या करने आ रहा है नहीं मालूम। उमर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरी नबी के जो है दर पर दस्तक दी और कहा, या रसूल अल्लाह, कोई आदमी आ रहा है, बड़ा खतरनाक है। उमर बिन खत्ताब जिसका नाम है, वो किस इरादे से आ रहा है नहीं मालूम, हाथ में तलवार है। अल्लाह अकबर। नबी ने कहा, उसका रास्ता कोई नहीं रोकेगा, मेरा दरवाजा खोल दो, उमर को अंदर आने दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कायदे में नमाज में हम बैठते हैं, उस हालत में अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, मुंतज़िर हैं कि उमर कब आएगा। धीरे धीरे कशा ब कशा उमर बिन खत्ताब अपने कदमों को आगे बढ़ाकर नबी के हुजरे में दाखिल होते हैं। हाथ में बरहना तलवार है, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं। नबी के चेहरे अनवर पर नजर पड़ी, अपनी तलवार को लिया, जमीन में उल्टी तलवार को डाल दिया और घुटनों के साथ जैसा नबी बैठे थे कायदे में, वही हालत में बैठकर कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बढ़ाइए आपका दस्ते हक परस,
आपका ये भाई इस्लाम कबूल करना चाहता है। अल्लाह अकबर। आज तुम बरसों से कुरान पढ़ते हो, तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं आया। अरे ऐसे हाफिजा कुरान भी आज मौजूद है जो फसाद करवाना चाहते हैं, जो फसाद डालना चाहते हैं, जो लड़ाई करके मजा लेते हैं, मुसलमानों में लड़ा कर मजा लेते हैं। उनके दिल पर कुरान का कोई असर नहीं होता। सोचने की बात है जीजान मोहतरम, तदब्बुर करने की बात है जीजान मोहतरम। आज बरसों से मेरे और आपके घर में कुरान है, लेकिन हमने कभी कुरान के मिजाज के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं की। आनन फानन चंद आयतें कुरान की सुनकर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उमर बिन खत्ताब के सीने में ऐसे रच और बस गई कि अपने आबाई मजहब को छोड़कर इस्लाम की तायद में आ गया बंदा।